राम द्वारे तुम्हारी कृपा से हनुमत वीरा। जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंगबली। तुम्हारी शरण महासुखदाई, सुखदाई। तुलसी आई जगजननी सीता महामाई। शिव शक्ति बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कान कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया,
बस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जम कुबेर दिक्पाल नहाते, कवि कोविद कही सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राज पद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु मोद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रकाश तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त आहाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और देवता कितना धरणी, हनुमत से सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल
आंजनाय विद्महे वायुपुत्र धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। આજે કથાનો 5મો દિવસ. પટેલભાઈ મને કે હરેશભાઈ મને કે થોડાક આવ્યા ચાલુ કરી દો. મેં જે ડિટેલમાં મારી સામે કેમેરો જોઈ છે, માણસો નથી હોતા એટલે મને કોઈ ફેર નથી પડતો. કેમેરો હોય મારી સામે, ઓડિયન્સ હોતું જ નથી હોતું. હા, ઘણા બધા તત્વો આપણી કથા સાંભળતા હોય છે. જે અદૃશ્ય આત્માઓ છે, જે સાત્વિક વૃત્તિને ભરેલા છે, આવા જ્ઞાન યજ્ઞ હોય, શારીરિક શિબિરો હોય, ત્યારે એ પણ શ્રોતા તરીકે ઉપસ્થિત હોય છે. હનુમાનજી મહારાજની કથા મન લુભાવન છે, પરાક્રમથી ભરેલી છે, સહૃદયતાથી ભરેલી છે. સમગ્ર વિશ્વમાં ઉત્તમ ભક્તની જો પંગત પાળવામાં આવે તો હનુમાનજી મહારાજનું આસન પહેલું પડે છે. આપણે હનુમાન ચાલીસાને ઘણીવાર બોલીએ છીએ, ગાઈએ છીએ, પણ જો એના અર્થઘટન જો દિલથી આપણે કરીએ તો આપણને હનુમાનજી મહારાજનું વ્યક્તિત્વ સાચા અર્થમાં સમજાય. આપણે હનુમાન ચાલીસા આપણે સાંભળતા હતા, એમાં એક સરસ આજના જે 5મા દિવસનો અર્થ છે, રામ કાજ કરીબે કો આતુર. રામ કાજ કરીબે કો આતુર. ભગવાન રામનું કામ કરવા માટે, ઈશ્વરનું કામ કરવા માટે જે સતત આતુર છે, એવા હનુમાનજી મહારાજને આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ. આપણે આપણા કામમાં સાવધાન હોઈએ છીએ. સ્વાભાવિક છે કે ફરજના ભાગરૂપે આપણે આપણું કાર્ય કરવું પડતું હોય છે, પણ ઈશ્વરનું કાર્ય મનને આનંદ આપે છે, પ્રસન્નતા આપે છે. એટલે આપણે વિચારીએ કે ભાઈ રામ કાજ કરીબે કો આતુર. રામનું કામ કયું? ફૂલ ચડાવવા, માળા કરવી, મંદિરે જવું, પ્રદક્ષિણા કરવી, ઉપવાસ કરવા, એકટાણા કરવા, કથા સાંભળવી. આ બધા આપણને એમ થાય કે આ ભગવાનના કાર્યો છે, પણ એ તો એક સ્થાપિત પરંપરાના કાર્યો છે. પણ ઈશ્વરનું જે કામ છે એ તો વ્યાપક છે. ઘણી વાર એવું કહે છે કે ભાઈ ઈશ્વર દરેક જગ્યાએ પહોંચી ન શક્યા એટલે એને માતાનું સર્જન કર્યું. એમાં જાનકીના સ્વરૂપે હોઈ શકે, અંજનીમાના સ્વરૂપે હોઈ શકે. માતા દ્વારા બાળકનું લાલન પાલન થતું હોય છે. એટલે ઈશ્વરના જે વિરાટ પુરુષનું જે દર્શન કરવામાં આવ્યું છે કે મારા સહસ્ત્ર હાથો દ્વારા મારા એ અંશોનું હું પાલન કરું છું, એમનું પોષણ કરું છું. તો ઈશ્વરનું કાર્ય શું છે? ઈશ્વર તમારા દ્વારા સત્કાર્ય કરાવવા માંગતું હોય છે કે તમે જરૂરિયાતવાળાને કંઈક આપો, ભૂખ્યાને ભોજન આપો, તરસ્યાને પાણી આપો. અરે કોઈ પદાર્થ ન હોય તો કાંઈ નહીં, પણ એક વયોવૃદ્ધ વ્યક્તિ હોય, કોઈ થાકેલું હોય, કોઈ હારેલું હોય, કોઈ મૂંઝવણમાં હોય, તો બે સારી વાત કરો, એને આશ્વાસન આપો, એને હિંમત આપો. આ પણ ભગવાનનું જ કાર્ય છે. ખાલી મંદિરે જવું કે માળા કરવી, ફૂલ ચડાવવા સ્વાભાવિક સારી વસ્તુ છે, પણ ભગવાનને તો એ સિવાયનું ઘણું બધું ગમે છે કે જે આપણે ચૂકી જતા હોઈએ છીએ. આપણે એવું માનીએ છીએ કે અથવા તો આપણા મનના આત્મસંતોષ માટે એવું ઈચ્છીએ કે આપણે ધાર્મિક કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. સારી વાત છે, આ બધું ખરાબ નથી, બધું સરસ છે, પણ એની સાથે સાથે ઈશ્વરના સાચા સ્વરૂપથી આપણે પરિચિત થવું જોઈએ. રામ કાજ કરીબે કો આતુર. રામ એવું ઈચ્છે છે
ઈશ્વર એવું ઈચ્છે છે, નિયંતા એવું ઈચ્છે છે કે આ વિશ્વના કોઈ પણ જીવ માટે તમારા મનમાં અનુકંપા હોવી જોઈએ. પક્ષી હોય, પશુ હોય, શેરીના આપણે શ્વાન હોય, મતલબ એક આપણે કહીએ કે એને તો એક કાનના બટકા જેટલું જોતું હોય છે અને એ વફાદાર હોય છે તમારા માટે. અને તો આ બધા ઈશ્વરના જ એ કૃતિઓ છે, ઈશ્વરે જ બનાવેલી આ વ્યાપકતા છે. તો ઈશ્વરને રામ કાજ કરી આતુર, આ રામના જ કામ કરવાના છે. ફક્ત આપણે એક મર્યાદાના દાયરામાં નથી જીવવાનું. આ બધું કેટલું સુંદર લાગે છે, પ્રસન્નતાપૂર્વક. આજે મને ખૂબ જ ગમ્યું છે કે આપણે દિવાળીએ તો દીવા કરીએ, પણ હનુમાનજી મહારાજની કથા છે અને દીવા પ્રાકટ્યકરણ કરી. આ શું છે? મનનો ભાવ છે, પ્રસન્નતા છે. અને પ્રસન્નતા હોય એટલે દેવત્વ આવે. તમે જોજો કે એ હનુમાનજી મહારાજ કેટલા પ્રસન્ન થાય છે. તમારા નાના મોટા કાર્ય તો એમનામ થઈ જશે જો તમે એના માટે થોડો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો. થોડો ઈશ્વર માટે તમારો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરશો ને તો તમારા બીજા કામ તમે, એટલે એવું કોઈ આશ્વાસન નથી આપતા, પણ એ સહજ છે કે જ્યારે તમે ઈશ્વર તરફ, રણછોડદાસજી મહારાજ કહેતા હતા કે તમે ઈશ્વર તરફ 2 ડગલા હાલશો ને એ 4 ડગલા તમારી સામે આવશે. રામ કાજ કરી બેઠો આતુર, પ્રભુ ચરિત્ર સુની બેઠો રસિયા. કથા ઋષ્યમુખ પર્વત ઉપર રામ અને લક્ષ્મણ તપસ્વીના વેશમાં હનુમાનજીને મળે છે. वहां से हम कथा आगे बढ़ाते हैं. બંને ભાઈઓ સુગ્રીવ પાસે આવ્યા છે અને સુગ્રીવને પણ એટલો જ પ્રેમ આ બંનેની મૂર્તિ જોઈને આવે છે. તમે એક મનની અંદર કોઈ આપણે સંકલ્પ વિકલ્પ નહીં રાખીએ, કોઈ પ્રત્યે કોઈ પ્રેજ્યુડાઇસ નહીં રાખીએ અને આંખમાં થોડું હાસ્ય રાખીશું તો તમે જોજો તમને લોકો અભિવાદન કરશે. તમારી અંદર જેટલું એક, મને ક્યારેક પ્રોપર વર્ડ્સ નથી, સકારાત્મકતા મતલબ પોઝિટિવ તમે જેટલા રહેશો ને એટલું તમને તમારી જગ્યા થઈ જશે. પણ અમારા ઉદયભાઈ કહે કે એમ કે કુતરા કોઈસ ગળી ગયા હોય ને અકડપણું હોય, આમ નમે નહીં હો, ઝૂકે નહીં, આવા કેટલાક હોય આમ, તો સામાન્ય એમ થાય કે આને ક્યાં બોલાવો. હા ના, ઈશ્વરનો સ્વભાવ છે કુમાસ. એક જીવનની તરલતા હોવી જોઈએ. શું ફેર પડે શેરીમાં કોઈ મળ્યું હોય, આપણે અભિવાદન કરીએ, જય શ્રી કૃષ્ણ કરીએ, કેમ છો, કેમ હમણાં દેખાતા નહોતા, તબિયત તો સારી છે ને, લાવો હું કરી દઉં તમને, તમે બેસો. હું કેટલું એક સૌજન્ય ભર્યું વાતાવરણ થાય. અહીંયા કોણ, કોઈ કોઈનું સ્વજન નથી, માત્ર આપણા કેન્દ્ર સ્થાને હનુમાનજી મહારાજ છે. એટલે કોઈ બેનને એમ થયું હું આ શણગાર કરીશું, આ કરીશું, ફૂલ લઈ આવીશું, ઇન્ડોર પ્લાન્ટ્સ અહીંયા મૂકીશ, ગાલીચા છે, આટલું સરસ ફર્નિચર છે. વ્યક્તિને માટે નથી લઈ આવ્યા આપણે હનુમાનજી મહારાજ. જો કોને ભેગા કર્યા છે? રામ કાજ કર્યું બેવું બહુ આતુર. આ રામનું કાર્ય થઈ રહ્યું છે. એટલે હનુમાનજી મહારાજને ગમ્યું, રામને જોયા ને એને જગત મળી ગયું છે કે હું જંગ જીતી ગયો છું, મારા જીવનનું એપી સેન્ટર મને મળી ગયું છે. સુગ્રીવને મળે છે. આ બંને ભાઈઓને સુગ્રીવ વર્ણન છે તુલસીદાસ કૃત માનસની અંદર. એક સુંદર ફૂલો ભરેલી ડાળ જે લચી પડી હતી ફૂલોથી, એ ડાળ સુગ્રીવે તોડી અને રામને આસન બનાવી દીધું. જો વનવાસી જીવન કેવું હોય છે, આપણે ત્યાં આજે એના અંશો છે. એટલે સંતો, સંન્યાસીઓ તમે જોજો દર્ભના આસન ઉપર બેસશે. આપણે તાળીના આસન હોય છે, કાઠીના આસન હોય છે. આ બધું શું છે? કુદરતી તત્વોથી ભરેલું હોય છે અને ધરતીના અવાહક હોય છે. એટલે મહારાજ ભગવાન રામ, માં વૈદેહી અને લક્ષ્મણજી જ્યારે શૃંગવેરપુરમાં પ્રથમ રાત્રિ વિતાવે છે, એની અંદર પણ સુંદર વર્ણન છે કે કુણા ઘાસનું કેવટે અને લક્ષ્મણજીએ માં જાનકી અને રામની
એ શૈયા બનાવી દીધી છે, પથારી બનાવી દીધી છે, દર્ભનું આસન આપ્યું છે. આ પરંપરાઓ છે. કોઈ આપણે આંગણે આવે એટલે એને આસન દેવું. ઋષિમુખ પર્વત ઉપર તો એનો મેલ નથી, તો એટલે એને ફૂલોની ડાળ તોડી અને રામ લક્ષ્મણ કે આપ બિરાજમાન બેઠી આવો. રામ સુગ્રીવને મળે છે, હનુમાનને બધાને કંઈક ને કંઈક કામ ચીંધી દે છે કે આપ उत्तम कहीं से ये फल लाइए, आप फूल लाइए, आप जलाशय से पानी लाइए, हमारे राम जी आए हैं, मेरा पिया घर आया हो राम जी. હનુમાનજી મહારાજને આનંદ થઈ ગયો છે. પછી એમનો પરિચય કરાયો છે. ભગવાન રામે લક્ષ્મણજીએ જેટલું બતાવ્યું હતું હનુમાનજી મહારાજને એટલો પરિચય આપે છે કે હે સુગ્રીવ, આ રઘુકુળ નંદન અયોધ્યાના રાજવી મહારાજા દશરથના બંને સંતાન છે અને દેવ યોગે એમને વનવાસ મળેલો છે અને આ દિવસો દરમિયાન એમના ધર્મપત્નીનું અપહરણ થયું છે. એ પછી સુગ્રીવજી આકાશ માર્ગે જતા સીતાજીના ઘરેણાની વાત કરે છે, ઘરેણા જોવે છે. લક્ષ્મણજીને પૂછે છે કે લખન આપ પહેચાન થઈ ને? લક્ષ્મણજી કીધું કે ભાઈ બીજા ઘરેણાની તો મને ખબર નથી, પણ માના હું રોજ સવારે ચરણ સ્પર્શ કરતો હતો, મને એના પાયલની પગની પેંજનિયાની ખબર છે, માત્ર હું પહેચાનું છું. ગ્રીવાથી ઉપરના ભાગમાં કે ગ્રીવા સુધી મારી દ્રષ્ટિ નથી પડી. રામ ને એક ડૂબતી વ્યક્તિને જેમ એક તણખલાનો આશરો મળે, માત્ર આભૂષણો જોઈને એમને એવું લાગ્યું કે હું સીતાની પ્રાપ્તિ કરી શકીશ. સુગ્રીવ કહે છે કે મહારાજ તમે ચિંતા કરો માં, અને મને ચોક્કસપણે ખબર છે કે દક્ષિણ માર્ગે એ રાવણ એને રથમાં લઈ જતો હતો અને મને પૂરો ભરોસો છે કે રાવણ જ છે. અમે ધરતીના પળમાંથી પણ જાનકીજીને ગોતી લાવીશું. આશ્વસ્ત કરે છે. ચોમાસાનો સમય છે એટલે કહે છે કે આ 4 મહિના તમે અહીંયા વિશ્રામ કરો. ઋષિમુખ પર્વતની આ ગુફાઓમાં ખૂબ સુવિધાયુક્ત છે, તમને કોઈ વસ્તુની કમી નહીં થાય. એ દરમિયાન વાલીનો વધ થાય છે. સુગ્રીવ કિષ્કિંધાના રાજ્ય ઉપર એનો રાજ્યાભિષેક થાય છે અને 4 મહિનાની અવધિ આપ્યા પછી સુગ્રીવ ફરી પાછું એ અભિયાન ચલાવવાની વાત કરે છે. અહીંયા આ તાત્વિક કથા આપણે સમજવાની છે. એ દરમિયાન શું બને છે તો કિષ્કિંધાનું રાજ્ય મળી ગયું છે, એનો રાજ્યાભિષેક થઈ ગયો છે. હનુમાનજી મહારાજ રામ અને લક્ષ્મણની સેવામાં છે. સુગ્રીવ કિષ્કિંધાનું રાજ્ય ભોગવી રહ્યા છે. પણ એ દરમિયાન એને આપેલું જે કમિટમેન્ટ છે, એક વાયદો કર્યો છે કે 4 મહિના પછી અમે એની શોધ કરીશું, પણ એ સમય વીતતો જાય છે. લક્ષ્મણજી અકળાય છે, શેષનો અવતાર છે, ક્રોધે ભરાયા છે. રામ એને શાંત પાડે છે કે લક્ષ્મણ આપણે ગરજ છે એટલે ઉતાવળું ન થવાય, થોડોક સમય આપવો પડે. પણ લક્ષ્મણને સતત ગુસ્સો આવે છે કે અમે એને એક ભયમાંથી છોડાયો છે, વાલીનો વધ કરી અને રામે એને ભય મુક્ત કર્યો છે, તો એ વ્યક્તિ કેમ એનો એ વાયદો ભૂલી જાય છે? એટલે હનુમાનજી મહારાજ જોવે છે કે જો લક્ષ્મણનું ભવન ફરશે તો આ કિષ્કિંધા તહસ નહસ કરી દેશે. અહીંયા વાલ્મીકૃત રામાયણના કિષ્કિંધાકાંડ અને તુલસીકૃત માનસજીની અંદર એ સમસ્ત માનવ જાતને એક સંદેશો આપે છે કે તમે ઈશ્વર સાથે કમિટમેન્ટ કરો છો, વાયદો આપો છો કે હે ભગવાન મારું આ કામ કરી દો તો હું આમ કરીશ તેમ કરીશ. પછી આપણે શું કરીએ છીએ? ભૂલી જઈએ છીએ. સંસાર ભૂલાવી દે છે, માયા ભૂલાવી દે છે. આપણા જીવનમાં આવતા પ્રસંગો ઈશ્વર સાથેના કમિટમેન્ટ ભૂલાવી દે છે. વાસ્તવમાં તો માના ગર્ભમાં જ્યારે જીવ પનપતો હતો, જ્યારે એ એક બહાર આવવા માટે, તમસ અંધકારમાંથી બહાર આવવા માટે જ્યારે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરતો હતો કે હે નાથ મને અહીંયાથી આ તમસમાંથી એક જ્યોતિર્મય લોકમાં લઈ જાઓ, હું તમારું અહર્નિશ એ પ્રાર્થના કરીશ, સ્તુતિ કરીશ, સ્તોત્ર દ્વારા તમારું મન રંજન કરીશ, તમને ગમતી વસ્તુને હું અનુસરણ કરીશ,
આવી બધી વાતો આપણે ભીડમાં હોઈએ ત્યારે માનતાઓ માનીએ છીએ, આમ કરીશ તેમ કરીશ. બધાનો એક માનવ સહજ સ્વભાવ છે, સ્વાભાવિક છે કે તમે ઈશ્વરનું શરણ નહીં લ્યો તો કોનું લેશો. પણ એ લેવામાં ખોટું નથી, તમારા વાયદા કરવામાં પણ ખોટું નથી, પણ એ વાયદો ભૂલવાનો નથી. જે પણ ઈશ્વર પ્રત્યેની આપણી લાગણીથી જે કોઈ કમિટમેન્ટ છે કે હું આ કરીશ, વ્રત રાખ્યું છે તો પૂરું કરો, માનતા રાખી છે તો પૂરી કરો. તમારું રોજનું કાર્ય છે, તમે એને હડસેલતા નહીં. તમે રોજ જે દેવને અર્પિત કરો છો, તો ઉતાવળમાં હતી એટલે આજે હાલશે, અથવા તો બહારગામ જવું છે એટલે ચાલશે, નો. એ નિષ્ઠાનો અભાવ બતાવે છે. ઈશ્વર પ્રત્યેની તમારી જે સમર્પણ ભાવ છે એમાં ક્યાંક ચૂક છે. એ ફર્નિચર નથી. તમે તમારા ઘરમાં જ્યારે એક ઈશ્વરીય તત્વને એક સેન્ટ્રલાઇઝ કરી અને એને જ્યારે રોજ એક કરો છો, એમાં ચૂક ન કરતા. ભલે મોડું થાય તો થવા દેજો. તમે જોજો કે તમારું જે આ હું રોજ અનુભવું છું. હું અત્યારે અમદાવાદથી આવીને શીખવા આવ્યો છું એના, પણ 6:30 ગાડી લેવા આવી હતી મને, તો અહીંથી જાય 12:30 થાય, 1 થાય, પણ આરતી કર્યા વગર આજ દિવસ સુધી હું નીકળ્યો નથી. કમિટમેન્ટ છે મારું. એટલું તો તમે ગમે આ ટાઈમ વચ્ચેથી કવર કરી લેશો. તમારે કમિટમેન્ટ, તમારું રોજિંદી જે ઈશ્વર સાથેનો સમર્પણ ભાવ છે એમાં ચૂક ન કરતા. એમનો પ્રસાદ, એમના જલપાન, જે પણ કાંઈ રોજ કરતા હોઈએ આપણે નિષ્ઠાપૂર્વક કરવાનું છે. સુગ્રીવની જેમ ભૂલી નથી જવાનું, અથવા તો કરશું થાશે, નો. આ કમિટમેન્ટ તમે સામાન્ય વ્યક્તિ સાથે નથી કરતા. કોઈ જોબ કરતી વ્યક્તિ હોય, એના બોસ સાથે કમિટમેન્ટ કરે છે તો એને પનિશમેન્ટ મળે છે. તમે જુઓ તો આ તો વિશ્વ નિયંતા છે, એ સાંભળે છે, અંતર્યામી છે. સુગ્રીવની કથા દ્વારા માનસજી પણ આ સંદેશ આપે છે, તો વાલ્મીકૃત રામાયણ પણ આ જ સંદેશ આપે છે કે સુગ્રીવ વાદા ખિલાફી, જેને હિન્દીની અંદર વાદા ખિલાફી કહે છે, કે એ ભૂલી ગયા છે. એમને કીધું હતું કે ચોમાસા પછી અમે જાનકીની શોધમાં હું લાગી જઈશ, અને પણ એ એશો અયાસની અંદર એમના જે શયન કક્ષનું વર્ણન કરે છે, મર્યાદાના કારણે આપણે અહીંયા એ વર્ણન નથી કરી શકતા, તો એકદમ અયાસપૂર્વક જીવન જીવે છે. સુગ્રીવ આપણા સંસારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આપણે શું કરીએ, હવે એ તો પછી થશે. તો આ જે ચાહે વ્યક્તિના કોઈ પણ શોખ હોય, ઘણાને જમવાનો શોખ હોય, પહેરવાનો હોય, ફરવાનો હોય, તો આ બધાના ભોગે તમારા કમિટમેન્ટ ભૂલતા નહીં તમે. ઈશ્વર એ જોવે છે કે આને વાદા ખિલાફી કરે છે. આપણે એક સામાન્ય વ્યક્તિને આપેલું કમિટમેન્ટ નથી તોડી શકતા. સુગ્રીવ એના વાયદાની અંદર ફરી જાય છે. લક્ષ્મણજી આગ બબૂલા થઈ ગયા છે, પણ હનુમાનજી ત્યારે સતર્ક થઈ જાય છે. હનુમાનજી મહારાજ ભક્તિનું પ્રતીક છે, એટલે લક્ષ્મણજીને ટાઢા પાડી દે છે. જો ભક્તિનું કાર્ય શું છે, ટાઢા પાડી દે વ્યક્તિને. તમે આને કથા સમજવાની વસ્તુ છે. ગુસ્સેલ, એકદમ ક્રોધિત છે લક્ષ્મણજી. શેષનો અવતાર હતા, સ્વાભાવિક છે, એના સ્વભાવમાં ગુસ્સો હોય, ક્રોધ હોય, અને એક અખંડ બ્રહ્મચર્યને ભરેલું એ વ્યક્તિત્વ છે કે માં કૈકેયીએ જ્યારે વનવાસ આપ્યો છે અને રજા લેવા જાય છે માં સુમિત્રા નંદન માં પાસે, એટલે એને કહે છે કે બેટા આજથી રામ તારો પિતા છે, રામ ઉઠે એ પહેલા ઉઠી જજે અને રામ સૂવે એ પછી સૂજે. એટલે માને દહેશત ન રહી, એટલે એને કીધું કે માં એ ચિંતા કોણ કરે ઉઠવાની ને જાગવાની ને સુવાની. હું તને વચન દઉં છું કે રામ જ્યાં સુધી 14 વર્ષ વનવાસ રહે ત્યાં સુધી મારી આંખનું મટકું હું નહીં બતાવું. આ નિષ્ઠા છે, આ એક ઈષ્ટ પ્રત્યેનો ભાવ છે. એટલે એને હક છે ગુસ્સો કરવાનો કે તે રામ સાથેનું કમિટમેન્ટ તોડ્યું છે, તે રામ સાથે વાયદો કર્યો છે. સુગ્રીવ, હું કિષ્કિંધાને જળ મૂળથી ઉખેડી નાખું. હનુમાનજી મહારાજ શાંત પડે, महाराज थोड़ा शांत आओ, लखन जी बैठे ना, हो जाएगा, मैं चाहता हूँ. सुग्रीव ने समझावे છે હનુમાનજી મહારાજ
કે તું ઉઠ, ઊભો થા, તારા શયન કક્ષની અંદરથી બહાર આવ. આ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, આ અવતાર છે. હનુમાનજી મહારાજને ખબર છે કે કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. જે વાલીને મારી શકે એ તને ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં મારી શકે છે. એટલે આપણે આપણો જે વાયદો કર્યો છે કરવાનો છે. સુગ્રીવ આવે છે, માફી માંગે છે કે મહારાજ મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે, પણ હું હવે મારો પ્રયત્ન કરું છું. અને હનુમાનજી મહારાજને બીજા જે અગ્રિમ વાનરો છે એ બધાને બોલાવ્યા છે કે હવે આપણું આ ઓપરેશન કઈ રીતે પાર પાડીશું. એક તમે મોટો પ્રકલ્પ લઈએ ને ત્યારે બધાને આપણે સાથે રાખવા પડે છે. એટલે એ સુગ્રીવ વન્ય તમામ જીવોને બોલાવે છે અને સમસ્યા રજૂ કરે છે કે બધા જુદી જુદી દિશાઓમાં એક એક ટુકડી બનાવી અને જાનકીજીની શોધમાં જવાનું છે. બહુ વિસ્તૃત વર્ણન કર્યું છે. કોને કઈ દિશામાં મોકલા છે, પશ્ચિમમાં કોને મોકલા છે, પૂર્વમાં કોને મોકલા છે, ઉત્તરમાં કોને મોકલા છે. પણ વધુ ને વધુ એના મનમાં હતું કે દક્ષિણ દિશાની અંદર લંકાનો રાજવી રાવણ મારી દ્રષ્ટિએ એ જ સીતાજીનું હરણ કરી ગયો છે. એટલે એ દિશાની અંદર એક સબળ, પરાક્રમી અને જે દીર્ઘ દ્રષ્ટિવાળા હોય એ લોકોની ટીમ બનાવી છે એને. એટલે ઋષ્યમુખ પર્વત ઉપર જામવંતજી પણ હાજર હતા. રીંછોના એ રાજા છે. માત્ર વાનર સેના નથી, પણ એની અંદર રીંછ છે, એ સિવાયના વન્ય સૃષ્ટિના ઘણા બધા પ્રાણીઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. બધા જ એ સુગ્રીવના આશ્રિત હતા. સમગ્ર કિષ્કિંધાના એ રાજ્યનો એ રાજવી છે, એટલે બધા એનો આદેશ માનતા હતા. અને દરેક પ્રકારના વાનર જુદી જુદી, એની અંદર પણ અનેક પ્રકારો હોય છે. જેમ ચિંપાજી જોઈએ છે, ઘણાના લાલ મોઢા હોય છે, ઘણાના ભૂરા મોઢા હોય છે, અમુક કાળા હોય છે. તો આ તમામ એ કોટીના બધા જ વાનરોને ભેગા કર્યા છે અને આખો ઋષિમુખ પર્વત વાનર સેનાથી ભરાઈ ગયો છે. જુદી જુદી ટુકડીઓ બનાવી છે. જામવંતજીને પોતાના ભત્રીજા અંગદને અને હનુમાનજી મહારાજને અને નળને બોલાવી અને એને બોલાવ્યા છે કે તમે ચારની આ ટુકડી છે, તમે આ જે તમારી સાથે બીજી વાનર સેના હશે, પણ દક્ષિણ દિશાની અંદર તમારે ચારે આ પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું છે. અને જામવંતજી ઉપર વધારે ભરોસો છે. કે છે સુગ્રીવ કે હે મહારાજ, જામવંતજીનું જે વ્યક્તિત્વ છે એ ત્રેતા યુગમાં પણ છે, દ્વાપરમાં પણ છે. એટલે બ્રહ્માજી એને વરદાન આપેલું છે અને બ્રહ્માજીના એ માનસ સંતાન છે જામવંતજી. આપણે ત્યાં જામવંતજીનું ભોયરું છે ને પોરબંદર, અને ભગવાનના જે અષ્ટપટરાણીઓ છે એમાં જામવંતજી છે, એ જામવંતના દીકરી છે. તો જામવંતજી ત્યારે પણ હતા. એટલે આ પાત્રો હજારો વર્ષ સુધી એમનું અસ્તિત્વ હતા. એ રીંછ પણ આજે આપણે જોઈએ તો ઘણી પ્રજાતિઓ લુપ્ત થઈ ગઈ છે, ઘણી બધી પ્રજાતિઓ લુપ્ત થઈ ગઈ છે. પણ એક સમય હતો આ ધરતી ઉપર કે માત્ર માણસ જ બોલી ચાલી શકતો એવું નહોતું. દરેક પ્રાણીઓને એની ભાષા હતી, દરેક પક્ષીઓને એની ભાષા હતી. અને એ પક્ષીઓની ભાષા સાથે માણસ કોમ્યુનિકેશન કરી શકતો, એની સાથે વ્યવહાર કરી શકતો. એની કોઈ પણ પક્ષી કંઈક બોલે એટલે એની પરથી શુભ અશુભના સંદેશાઓ માણસ નક્કી કરતો હતો કે આ બાજુથી, ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કોઈ પક્ષી ઉડે તો એ શેનો સંકેત છે. એના બોલવા ઉપરથી આ સંકેતો પકડાઈ જતા હતા. તમે જુઓ ગરુડજીને કાકભૂષુંડી એ રામાયણનો પાઠ કરે છે. તમે જુઓ આગે હમ લાएंगे સંપાતિ કો અભી, તો જટાયુ જેવું પક્ષી તમે જુઓ તો ખરા માનવ જાત સાથે એનો કેટલો ધરોબો છે, હે ને. જટાયુએ માં જાનકીને બચાવવાની કોશિશ કરી હતી. એટલે અહીંયા સુગ્રીવ જે ઋષ્યમુખ પર્વત ઉપર બધા જ વાનરોને બોલાવ્યા છે, વિવિધ પ્રાણીઓ પણ હાજર છે અને કહે છે કે હવે માં જાનકીને કોઈ પણ રીતે આપણે શોધવાના છે. દક્ષિણ દિશાની ટુકડીના પ્રતિનિધિ તરીકે જામવંતજીને નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. અંગદને કીધું કે જો આપણો આ કસોટીનો કાળ છે અને આપણી આ પ્રતિષ્ઠાનો પ્રશ્ન છે, તું મારો ભત્રીજો છો પણ આ ટુકડીનો એક પ્રતિનિધિ છો,
અને યાદ રાખજો, જે પણ કોઈ એક દિશામાં જશે તો મને પરિણામ જોઈશે, કારણ કે રામનો ભય હતો. ભય વિન પ્રીતિ નાહી, હે ને? ભય વગર પ્રીતિ થતી નથી. હનુમાનજી એને કીધું હતું કે વાલીને જે મારી શકે તને તો એક ચપટીમાં છોડી નાખે. રામનું એક બાણ બસ થઈ પડશે. વાલીને જ્યારે મારે છે ને, 7 તાળ વિંધીના કથા તો આપણે બહુ સાંભળેલી છે. તો વાલીના હાથમાં જ્યારે બાણ આવે છે અને એનું ફણો ઉપર રામ લખેલું છે, એટલે વાલી મનોમન ખુશ થાય છે, હું રામના હાથે મરાયો છું. એટલે વાલીનો જો અંત લાવી શકે તો સુગ્રીવને તો સહજતાથી લાવી શકે. એટલે એને ભય લાગ્યો છે કે રામ મને ક્યાંક મારી ન નાખે. એટલે અંગદને કહે છે કે આપણી પ્રતિષ્ઠાનો સવાલ છે. દક્ષિણ દિશાનો પ્રતિનિધિ તું છો, હનુમાન તારી સાથે છે, જામવંતજી તમારા વડીલ તરીકે છે, નળ છે, અને બીજા બળવાન વાનરોનો હું તને એક કાફલો આપું છું. પણ મને 1 મહિનાની અંદર ચારે દિશાની અંદર જે પ્રતિનિધિઓ જાઓ છો, મને 1 મહિનાની અંદર તમારે રિપોર્ટિંગ કરવાનું છે. બોસ દોડાવે ને, ક્યાં ગયા રાજેશભાઈ, તમને ટાર્ગેટ બેંકમાં આપે, આટલું જ તમારે ડિપોઝિટ કરવાનું છે, આટલું તો તમારે. બોસ ટાર્ગેટ આપે ને એટલે ઘાંઘા થઈ જાય. ટીચર બહેનો હશે એને ખબર હશે કે ડીઓ એને કહે કે ભાઈ આટલા જ તમારે કેસ કરવાના છે. તમે જુઓ, એક ટાર્ગેટ આપવામાં આવે છે. તો અહીંયા એને ટાર્ગેટ આપી દીધો છે કે તમારે 1 મહિનાની અંદર, તો માણસ દોડી ન શકે. જ્યારે તમારે કોઈ કંઈક એક પરિણામજન્ય કંઈ કામ કરવું હોય ને, તો તમારે ડેડલાઈન હોવી જોઈએ. આપણે પણ કોઈ પણ કાર્યની તમને કાર્ય સિદ્ધિ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય, તમારી પાસે દરેક કાર્યની એક ડેડલાઈન હોવી જોઈએ. ચાણક્ય કહેતા કે જે કાર્યની અંદર વિલંબ થતો હોય ને, એ કાર્ય ક્યારેય સફળ નથી થતું હોતું. એટલે તમે એક નિશ્ચિત કાળ કરો કે આટલા સમયમાં મારે આ કામ પૂરું કરવાનું છે, તો તમને પરિણામ મળશે. ચાહે એજ્યુકેશન હોય, ચાહે ઘરકામ હોય, ચાહે બીજું કોઈ પણ કામ હોય, પણ તમારે એક એનો ડેડલાઈન નક્કી કરવાની હોય છે. એટલે સુગ્રીવે કીધું કે તમારે 1 મહિનાની અંદર માં જાનકીજીનો કોઈ પણ ટીમ જે દિશામાં તમે જાઓ છો, અને એનું મને પડનું તમે ક્યાં રાત રોકાયા હતા, ક્યાં દિવસ રોકાયા, તમે કોણ મળ્યા, તમને શું વિઘ્નો આવ્યા હતા, આ બધાનું તમારે વિસ્તૃત રોજે રોજની રોજનીશી લખવાની છે, અને મને અહીંયા તમારે એ રજૂ કરવાની છે. નતમસ્તકે હનુમાનજી મહારાજ, જામવંતજી અને અંગદ ઊભા છે અને કહે છે કે અમારા બધા જ પ્રયત્નો અમારા જીવના જોખમે પણ માને અમે શોધી લાવીશું. હનુમાનજી મહારાજ દ્વિધામાં છે. હનુમાનજી મહારાજ બહુ ઓછું બોલે છે. તો જ્યારે ભગવાન રામને હનુમાનજી મહારાજ જોવે છે, એટલે રામના આશીર્વાદ લેવા અમારે હનુમાનજી મહારાજ કે આશીર્વાદ આપો તો હું ફતેહ કરીને આવું. અને રામને વિશ્વાસ છે, જામવંતજી પર ભરોસો નથી, અંગદ ઉપર ભરોસો નથી, પણ જે ઋષ્યમુખ પર્વત ઉપર પોતાના ખભા ઉપર ઉપાડી અને જે પ્રેમથી જે લઈ આવ્યો છે ને, હનુમાનજી ઉપર એનો ભરોસો છે કે આ વ્યક્તિમાં કંઈક પાણી છે, નવો નવો પરિચય છે. એટલે હનુમાનજી મહારાજ કહે છે, રામને કહે છે કે મહારાજ આજ્ઞા આપો અને હું ફતેહ કરીને આવું. એટલે રામ કહે છે, હનુમાન મને વિશ્વાસ છે કે તમે ચોક્કસપણે વૈદેહીને મળશો. અને એક કેવા દેખાવમાં છે એનું વિસ્તૃત વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે માં જાનકીનો. પણ તમે એને મળો ત્યારે તમારો પરિચય આપજો, અને રામદૂત બનીને તમે જાઓ છો. હનુમાનજી મહારાજ કહે છે કે મોઢાની વાત નહીં હાલે મહારાજ, કંઈક લખી આપો, એના કરતાં કોઈ વસ્તુ મને આપો જે તમારી પાસે હોય. તો પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખમાહી જલતી લાંબી ગયે. એની મુદ્રિકા તે મહારાજા દશરથે લગ્નમાં આપી હતી. કેટલા સરસ પ્રસંગો છે રામાયણના. તો એ મુદ્રિકા કે જ્યારે કેવટ શૃંગવેરપુરથી રામને ગંગા પાર કરાવે છે, ત્યારે પણ આ મુદ્રિકાનો એક ઉલ્લેખ થયેલો છે ત્યાં પણ. એટલે તમે જુઓ કેટલો પ્રેમથી ભરેલી છે આ કથાઓ હનુમાનજી મહારાજની, કેવટની. તો કેવટ એને કહે છે, એને સોંપવામાં આવે છે કામ કે સવારે તમારે આને ગંગા પાર કરાવવાના છે. हम थोड़े फ्लैशबैक में जा रहे हैं. तो केवट આવે છે સવારે અને ખૂબ જ
વિદ્વાન ભક્ત છે, ડાયો ભક્ત છે. કાગબાબુ કહેતા ને કે અભણ કેવું યાદ રાખે ને ભણેલા ભૂલી જાય. અને અભણ તો કેવા પૂરતા હોય છે, પણ એ બહુ યાદ રાખતા હોય, યાદશક્તિ જબરજસ્ત હોય. બહેનો અમારે ત્યાં નાના હતા ત્યારે ગામડામાં જતા હતા, પણ એ ભણેલા ન હોય પણ 100 કડીનો રાહડો એને યાદ હોય, 100 કડીનો એ રાસ ગવડાવી દે. ભણેલા નથી, કંઠસ્થ છે એને. તો કેવટ કેવું યાદ રાખે. એને કેવટ કહે છે કે હું ભૂલતો ન હો તો તમે દશરથના દીકરા છો ને? કે તો કે હા. તો કે ઓલા પાણામાંથી બાઈ બની ગઈ હતી એ જ ને તમે? કે અને તમારો પગ અડ્યો અને શિલામાંથી અહલ્યા બની ગઈ એ જ રામ છો તમે? તો કે હા. તો કે મારે માફ કરો, પાણામાંથી બાઈ થતી આ તો લાકડું છે અને 2 પેટ મારે ભરવા ક્યાંથી? આ તો બાઈમાના થઈ જાય, તમે થોડા જ હારે લઈ જાશો કે આ તો મારે જ ઘરે લઈ જવા પડે ને? તમે જો અભણની વાત કેવી હોય છે. એટલે રામ મન હસે છે, જાનકીજી જોઈ રહ્યા છે તો કે એમને નહીં નાવમાં બેહાડવું. આ પ્રસંગ બહુ સરસ છે, પણ રામ સંકીર્તન થતું હોય, હનુમાનજીની વાત થતી હોય તો ભાવ જગતની અંદર આપણે જોવું ગમે છે. એટલે કેવટ કહે છે કે મહારાજ એમ નહીં, હું પહેલાં તમારી એક પરીક્ષા કરીશ. કાથરોટ લઈ આવે છે, તમે જુઓ તો હવે કાથરોટ તો નાની હોય તો 2 પગ તો અંદર રહી ન શકે. એટલે રામને કહે છે પહેલા 1 પગ મૂકો અને જુઓ ડેગે ડેગે ઊભા નહીં રહી શકો. તમે જો અભણ, તમે કે મારું માથું પકડો, ક્યાં વાત હે. એક એની રામના ચરણની રજ મળી જાય, એનો સ્પર્શ થઈ જાય તો 7 પેઢી શું તમારી 51 પેઢી તરી જાય. રામનો હાથ જો માથા ઉપર આવી જાય, મારે ગરજ નથી કે તમે ઊભા નહીં રહી શકો, 1 પગે ઊભા નહીં રહી શકો એટલે મારો ટેકો લ્યો. કોણ કહે છે? કેવટ. રામને કહે છે તમે મારો ટેકો લ્યો. અભણ છે ને ઓળખી ગયો છે કે આના 2 હાથ જો મારા માથા ઉપર આવી જાય ને તો અમારી પેઢીઓની પેઢી તરી જશે. એટલે જાનકી જોઈ રહ્યા છે કે આ લાગમાં આવ્યા છે બરાબરના, હે ને? એટલે પગ ધોવે છે. જાનકી કહે છે કે મારા બાપે આટલો કરિયાવાર કર્યો તે માત્ર એક જમણા પગનો અંગૂઠો ધોવા દીધો હતો અને અટાણે હારો અસવાર જેમ ઘોડાને ખરેડો કરતો એ રીતે પગ કહે છે ઓલા બ્રશથી, બહેનો છે બ્રશથી કરતા તો ઓલા કાથીથી કેવટ પગ ઘસે છે. હવે મજાની વાત એ છે કે એ લઈ જાય છે. કાકબાબુ બહુ સરસ વર્ણન કરે છે એનું. પછી કહે છે કે હોડીમાં જાય છે અને જેમ ગંગા પાર આવે, કાંઠો આવે છે એટલે હલેસો મારી અને એ કેવટ પાછી નાવ લઈ આવે છે. એટલે લક્ષ્મણ ધૂંધવાય છે, કહે છે કે તું કાંઠે ઉતાર. તો એને કીધું કે મહારાજ શાંતિ રાખો ને, આ ગંગામાં હું સેલ કરવા માટેના મને પૈસા આપે છે મારા, હું તમને મફત કરાવું, તમારી પાસે હોય શું અહીંયા? કારણ કે તમને તો તમારી પાસે કાઢી મૂક્યા છે કે તમારી પાસે કંઈ પૈસા તો હોય નહીં. પણ રામ કહે છે કે અને બીજી વાત એ કે આ 14 વર્ષમાં કઈ રાત ક્યાં કાઢવી, ક્યાં રહેવું, એવું કંઈ થોડું ટાઈમ ટેબલ આપ્યું છે. એટલે મોજ કરો ને કે આજે અહીંયા નાવમાં ફેરવું છું. રામને કાંઠે ઉતારે છે ત્યારે એને કહે છે કે ભાઈ તારું ઋણ અમારી પાસે છે ને આ મુદ્રિકા હું તને દઉં છું. એટલે કહે છે કે મહારાજ હું આ ગંગાને પાર કરનાર ખારવો છું અને તમે સંસારને પાર કરાવનાર ખારવા છો. એટલે જાત ભાઈ એકબીજાની પાસેથી એ મૂલ્ય ના લે. આ જીવ જ્યારે તારે કાંઠે આવીને ઊભો હોય, અનેક કુકર્મો કર્યા હોય, પાપની અંદર ગળા ડૂબ હોય તો રામ તું મારો ખારવો બનજે. એ વાત હે. મુદ્રિકા પાછી આપે છે કે મારે તમારા હાથમાં ભલે રહી મુદ્રિકા. એ મુદ્રિકા રામ હનુમાનજીને આપે છે. હનુમાન એ લેતે ચલો આપ. જાનકીના પિતાએ મને આપી હતી લગ્ન વખતે. એટલે જાનકીને ખબર છે આ મુદ્રિકા જોઈને તને ઓળખી જશે કે આ તો રામની નિશાની છે. કે મહારાજ એ માયાવી સૃષ્ટિ છે, ત્યાંના રાક્ષસો કહેવાય છે કે અનેક સ્વરૂપ ધારણ કરશે. મારા મનમાં આશંકા આવશે કે કોઈ વાનરનું સ્વરૂપ લઈને આવીને મને છેતરવા તો નથી આવ્યો ને. જે પંચવટીને આંગણે સંન્યાસીનું રૂપ ધારણ કરી અને એની અંદરથી દાનવ પ્રગટ થયો છે. માં જાનકીજીનો ભરોસો ઉઠી ગયો હશે. એ લંકાના કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર એનો ભરોસો નહીં હોય. એટલે મહારાજ તમે એવી મને કોક વાત કહો કે જે સંવાદ તમારી અને જાનકી વચ્ચે થયો, માં વૈદેહી વચ્ચે થયો હોય એવી કોઈ અંગત વાત કરો ને તમે, કે તમે
અયોધ્યામાં હોય ને આ પ્રસંગ બન્યો હોય કે બીજું કોઈ જે કાનો કાન અંગત વાત છે, રામને કેટલો વિશ્વાસ હશે. કોઈના દાંપત્ય જીવનની અંગત વાત કોઈ કોઈને કહે નહીં, પણ હનુમાન નિષ્પૃહી છે, બ્રહ્મચારી છે. અને વિષ્ણુએ કીધું તું ને કે હે હનુમાન, ત્રેતા યુગમાં લક્ષ્મી જ્યારે મારી સાથે સીતા બનીને આવશે રામની સાથે, ત્યારે તું એનો બાંધવ બનીશ, એનો ભાઈ બનીશ. એટલે પવિત્રતામાં વ્યક્તિત્વને राम પોતાના અંગત જીવનની વાતો કહે છે કે હનુમાન एक बार ऐसा हुआ था जब हम पंचवटी के किनारे थे. હનુમાન આ વાત યાદ રાખેલી હશે, જરૂર પડશે તો જ હું આ વાત કરીશ, નહીં તો હું આ વાત નહીં કરું. મુદ્રિકાથી ચાલશે તો મુદ્રિકા બતાવીને મારો પરિચય આપી દઈશ. આઈડેન્ટિટી કાર્ડ દેવું પડે ને આપણે, મોટા માણસને મળવા જાય અથવા તો કાર્ડ આપવું પડે કે મારો પરિચય આ છે. હનુમાનજી મહારાજ જાંબુવંત કે સાથ બધાને વિદાય લીધી છે, ચરણ સ્પર્શ કર્યો છે રામનો ને બધાએ વિદાય લીધી છે. દક્ષિણ દિશા તરફ પ્રયાણ કર્યું છે, પણ વચ્ચે અનેક વિઘ્નો આવ્યા છે. હનુમાનજી મહારાજની કથામાં હનુમાનજી મહારાજની જે દક્ષિણની યાત્રા છે તો અનેક વિઘ્નોથી ભરેલી છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે સરળતા નથી હોતી. હરિનો માર્ગ છે સુરાનો, નહીં કાયરનું કામ જો. તમારી કસોટી થઈ જાય. તમે રામ કાર્ય જ્યારે કરશો ને તો તમારો એક એ ટેસ્ટ થઈ જશે, ટીચર ટેસ્ટ જેને કહેવામાં આવે છે. ભલભલાને એ એના માર્ગમાંથી વિચલિત કરી દે છે. એટલે હનુમાનજી મહારાજ જામવંતજીને લઈને બધાને લઈને સાથે ચાલે છે. તો એ દરમિયાન હનુમાનજીનું જે વ્યક્તિત્વ છે એ અલગ રીતે આપણી સામે આવે છે કે તમે ક્યારેય કોઈની આગેવાની લ્યો, પ્રતિનિધિત્વ હોય તો એમાં કયા કયા ગુણ હોવા જોઈએ. એ દક્ષિણની અંદર જેમાં જાનકીની શોધ કરવા જાય છે હનુમાનજી મહારાજ, એ દરમિયાન એમનો આપણને પરિચય મળે છે કે આગેવાન હંમેશા કુનેહવાળો હોવો જોઈએ. આગેવાન હંમેશા બીજાને મોટિવેટ, મને પ્રોત્સાહિત કરી શકે એવું